Welcome you all to TikTok YouTube channel. Hope all are staying safe and happy. So in this video I have to thank each and everyone because last night we have crossed on the 100 subscribers. So still keep supporting. Ellarku share pannunga. Still it has to reach more people, but still ipo vandirukka 100 subscribers. I thank you all a lot. So last video la sonna madri inimate nammaloda ella videos la quiz question kepom starting la அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்னையோட குவிஸ் என்னதுன்னா, which city in India is called City of Palaces? Option A Mumbai, Option B Kolkata, C Delhi and D Jaipur. So in the four answersல one is correct. இந்த question நான் description boxல கொடுப்பேன். கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்ட question, which is the largest sea in the world? அதுக்கான ஆன்சர் அரேபியன் சி. ஸோ அரேபியன் சீனை கமெண்ட் பண்ணியிருந்த எல்லாரும் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் குவிஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இதில் there are lot of types. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து adjectives of quality, next is adjectives of quantity. Adjectives of numberல there are three distributions. One is definite numeral, indefinite numeral, distributive numeral. அதுக்கப்புறம் there is demonstrative adjectives and interrogative adjectives. இன்னைக்கு நம்ம வந்து types of adjectives தான் பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோல we have seen types of noun. So இன்னைக்கு next topic adjectives and its types. So now இப்போ எல்லாரும் பார்க்கலாம். So first நம்ம பார்க்க போறது வந்து adjective of quality. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு ரிமெம்பர் பண்ணிடலாம். அட்ஜெக்டிவ்ங்கிறது நவுனோட குவாலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுலேயே வந்துடுது அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி. ஸோ இதுக்கான டெஃபினிஷன் வந்து இட் ஷோஸ் கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஃபார் அ பிளேஸ் or thing. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். தோனி is cool. ஸோ இந்த டோனி இஸ் கூலுங்கிறதுல டோனி எப்படிப்பட்டவர், ஸோ அவரோட குவாலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. கூல் மேன் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ டோனி எப்படிப்பட்டவர்ன்றதுல டோனியோட கேரக்டர் அந்த குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இந்த கூல் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு. ஸோ இதுதான் அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி. So adjective of quantity oda definition enna, it shows how much of thing is meant. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ நம்ம வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றேன். I ate some rice. So I ate riceங்கிறதுல how much of rice, ஸோ அந்த குவான்டிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது சம். ஸோ இந்த சம் தான் அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவான்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஸோ as I already said, adjectives of numberல there are three kinds. First adjective of number சொல்லிடுறேன். இது வந்து how many things are meant. ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் adjective of numbers. ஸோ adjective of quantityன்னு ஒன்று பார்த்தோம். அது வந்து it doesn't comes under the category of number. அது வந்து we mention for example sum,
many and the mari it is uncountable, but idhula vandu we are going to mention about countable. For example, the hand has 5 fingers அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த 5 is countable. ஸோ இதுதான் adjective of numbers. ஸோ இதோட 3 parts பார்க்க போகிறோம். One is definite numeral. So definite numeral na, for example, நம்ம 1 2 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா how we can write this first, second, third. So இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் definite numerals. So next நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து indefinite numerals. Indefinitely அதுக்கான மீனிங் வந்துருச்சு. So indefinite numerals na it does not denote an exact number. For example, there are many players in cricket team. So in the meaningகிறது it doesn't mentions how many, but நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத indefinite சொல்றதுனால it comes under indefinite numerals. So இதுல நம்ம next பார்க்க போற third category of adjective of numbers வந்து distributive numerals. இதுக்கான definition வந்து it refer to each one of number. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா each boy must do his work. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு பீப்புளை சொல்லுது, பட் இட் மென்ஷன்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டு டூ. அதாவது சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், பட் வி ஆர் சேயிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு டூ. இந்த ஈச்சில் ஏபிசின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்கலாம், XY Zன்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்கலாம். தனித்தனியாக சொல்லாமல் வி ஆர் ஷேரிங் திஸ் சென்டென்ஸ் டு ஆல். ஸோ இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற டாபிக் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ். So demonstrative adjective definition is very simple. It answers to the question which. So in the which அப்படின்ற இந்த question wordக்கு அந்த sentence answer பண்ணிச்சுன்னா that is demonstrative adjective. For example, this boy is stronger than Hari. So இந்த வேர்ட் இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த this அப்படின்றது which boy is stronger than Hari. So this boy is stronger. So இந்த whichக்கு இந்த சென்டென்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுனால this is demonstrative adjective. So நம்ம பார்க்க போகிற last type of adjective is interrogative. Interrogative adjective na it is used with noun to ask question. For example,
what manner of man is he? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் மேனர் அப்படின்றது இந்த மேனோட அந்த மேனர் எப்படிப்பட்டது. ஸோ அது ஒரு கொஸ்டின். இட் கொஸ்டின்ஸ் த நவுன். இந்த மேன் எப்படிப்பட்டவர்ன்றது கொஸ்டின் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். நவுன்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் அட்ஜெக்டிவ்ஸும். ஸோ இதுக்கான டெஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் அட்டெண்ட் த டெஸ்ட். இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். So once again I have to say thank you so much for this 100 subscribers. Still keep supporting. உங்க தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், wear a mask, stay home, stay safe, stay positive. ஸோ இதோட டுடே வீடியோ கெட்ஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் we can meet again. Thank you.